الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Oke, kita lanjut murojaah. Lanjutannya ya Mbak Rin ya. Berarti sekarang yang modul 2. Mau bareng-bareng atau mau sendiri? Asofa, teacher. Iya, Ya, Asafa. Oke. Mau sendiri-sendiri atau bareng-bareng? bareng-bareng aja. Nanti kalau Oke. sendiri-sendiri nggak ada yang mau. Loh, Mbak Rina yang lainnya mendengarkan. Itu namanya tidak adil. Oke. Ya, kita asafat dulu ya nanti seininya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'u falani'mal mujibun wa najjaynahu Najjaynahu wa wa ahlahu ahlahu minal minal karbil karbil azim. azim. وجعلنا ذريته هم وجعلناه الباقين الباقين وتركنا وتركنا عليه في عليه في الآخرين الآخرين سلام سلام على على نوح نوح في في العالمين العالمين إنا إنا كذلك كذلك نجزي نجزي المحسنين المحسنين إنه إنه من من عبادنا عبادنا المؤمنين المؤمنين ثم ثم أغرقنا أغرقنا الآخرين الآخرين وإن وإن من من شيعته شيعته لإبراهيم لإبراهيم إذ إذ جاء جاء ربه ربه بقلب بقلب سليم سليم إذ إذ قال قال لأبيه لأبيه وقومه وقومه ماذا ماذا تعبدون تعبدون أئفكا أئفكا آلهة آلهة دون دون الله الله تريدون تريدون فما فما ظنكم ظنكم برب برب العالمين العالمين فنظر فنظر نظرة نظرة في في النجوم النجوم فقال فقال إني إني سقيم سقيم فتولوا فتولوا عنه عنه مدبرين مدبرين فراغ فراغ إلى إلى آلهتهم آلهتهم فقال فقال ألا ألا تأكلون تأكلون ما ما لكم لكم لا لا تنطقون تنطقون فراغ فراغ عليهم عليهم ضربا ضربا باليمين باليمين فأقبلوا فأقبلوا إليه إليه يزفون يزفون قال قال أتعبدون ما ما تنحتون تنحتون والله الله خلقكم خلقكم وما وما تعملون تعملون قالوا بنوا له قالوا بنيانا له بنيانا فألقوه فألقوه في في الجحيم الجحيم فأرادوا فأرادوا به به كيدا كيدا فجعلناهم فجعلناهم الأسفلين الأسفلين وقال وقال إني إني ذاهب ذاهب إلى إلى ربي ربي سيهدين سيهدين رب رب هب هب لي لي من من الصالحين الصالحين فبشرناه فبشرناه بغلام بغلام حليم حليم فلما فلما بلغ بلغ معه معه السعي السعي قال قال يا يا بني بني إني إني أرى أرى في في المنام المنام
Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadinal mu'minin. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على
إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Oke, yang bersuara Mbak Rina doang. Ada, tadi aku dengar suara Mbak Ninda. Sampai detik-detik terakhir udah mulai mundur. Mbak Saya Novi baca. Saya baca dari buku nih. Nggak apa-apa Mbak Novi, menguatkan lagi Mbak Novi. Masih berapa persen Mbak Nov? Mbak Nonong malah nggak ada kabarnya Mbak Nonong. Mbak Nong, itu kucingnya aja tuh yang kelihatan. Oh, teacher. Tadi udah bilang itu izin menyimak sebentar. Ini baru Nggak apa-apa. buka lagi. Gak apa-apa kucingnya ikut nyimak. Biar pinter kucingnya. Ya oke. Nggak tahu ini Oma kok nggak ada kabar. Enggak. Baik-baik saja. Nah, Teacher, oke. maaf ini video saya udah dinyalakan tapi nggak nyala. Oh gitu Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak Din. Lagi di Iya. luar apa di rumah? Lagi di luar nungguin Oh. Sena seperti biasa. Iya, iya. Ya Mbak. Kenapa? Karena ini tadi kita sudah murojaah as-soffat ya. Insya Allah minggu depan as-syu'ara. Bisa disiapin ya. Kali aja masih berapa persen. Sebetulnya masih tersimpan dalam memori. Tapi karena nggak pernah nggak pernah diulang bersama. Jadi ini. Oke. Kalau yang di as-syu'ara pun udah selesai ya Mbak Rin ya? Sudah selesai kan tema yang di as-syu'ara semua? Sampai Su'aib itu. Sudah, Asy'ara sudah selesai. Habis itu Ya. Al-A'raf. Ya, Yang ya. Al-A'raf yang belum selesai Al-A'raf. maksudnya. Ya, ya, Ya. oke. Ya nanti kalau misalnya masih pengen lanjut ya pelan-pelan kita tambah satu pertemuan satu ayat gitu. Yang jelas berarti berapa? 4 tema ya menuju ke 5. Ya, yang 4 itu udah fix. Dalam artian sudah tersampaikan semua. Yang di Al-Qamar, lalu Az-Zariyat ya, As-Saffat ini tadi sama Asy-Syu'ara. Nah, nanti Al-A'raf bisa kita ulang lagi lah. Oke, nah sekarang kita masuk ke tadaburnya. Mbak Novi mungkin bisa bantu share. Nah, ini Mbak, kalau misalnya ada yang berkenan ingin ikutan,
kayaknya nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak harus yang sudah menghafal TKT. Karena ini menurut saya perlu ya semuanya untuk kayak di kelas Senin kan ada beberapa member baru ya Mbak Nov ya. Kalau mereka longgar di hari Rabu Iya, ya pagi walaupun kayak diem gini. aja juga nggak apa-apa Ya, ya. ya, heeh. Ya, Nanti ya kan biar lama-lama kan itu, lama-lama terpancing ya untuk terpancing. mungkin Iya, betul. bertanya atau gimana gitu ya, Iya, teacher. Biar heeh, lebih iya, rame gitu. iya betul. Heeh. Nggak apa-apa kalau mau di ini supaya kita agak rame ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Adiyat ya dan Az-Zalzalah. Adiyat kemarin kan apa namanya? Pesan moralnya adalah kenapa di situ Allah bersumpah dengan nama kuda perang gitu kan. Nah, itu di konklusinya, di akhirnya itu disebutkan oleh penulis ini bahwa kuda itu dia kan nurut ya sama majikannya gitu. Nah, apakah manusia ini sebagai hamba Allah akan menjadi lakanud? Innal insana lirabbihi lakanud. Kanut itu kalau saya sih ingat kayak ada game atau apa ya? Ya kan Mbak ada ya game-game kanut. Kahut, 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 teacher, Oh, kahut. oh, kahut. Oh, kahut ya bukan kanut. Iya ya cuma H sama N. Keingetnya itu. Nah, jadi lakanut, kanud itu la-nya itu la huruf ya. La huruf menunjukkan lam taukid, benar-benar gitu. Nah, kanud itu artinya orang yang apa ingkar gitu. Nah, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya itu benar-benar ingkar gitu. Oke, kemudian di Az-Zalzalah kemarin juga kita sudah bahas itu guncangan ya, bagaimana peristiwa kiamat itu. Jadi bumi diguncangkan, lalu mengeluarkan apa isi bumi itu. Lalu manusia bertanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini cukup panjang ya. Kalau kita ngafalinnya kan panjang kan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi al musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah dan seterusnya itu. Nah, Al-Bayyinah itu kan artinya penjelas. Ya, kemudian lam yakunil ladzina kafaru. Jadi ini penamaan nama surat Al-Bayyinah itu yang pertama dinamakan Al-Bayyinah, yang kedua dinamakan lam yakunil ladzina kafaru. Lalu dinamakan juga surat Al-Bariyah, dinamakan juga surat Ahlul Kitab. Nah, sekarang relevansi penamaan. Kenapa dinamakan Al-Bayyinah, dinamakan lam yakunil ladzina kafaru, dinamakan juga Al-Bariyah, dinamakan juga Ahlul Kitab. Li'anna adillata risalatil islami atau risalatal islami, jadi dalam kurung ya, wadhihatun likullin muta'ammilun aqilun yuridul haq. Nah, karena adilah itu kan artinya dalil-dalil ya, atau petunjuk-petunjuk. Risalah Islam itu sangatlah jelas, sudah jelas. Likulli muta'ammilin. Muta'ammil itu kan orang yang berpikir gitu ya. Akil orang yang berakal. Yuridul haq yang menginginkan kebenaran. Lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah menjadi orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wal musyrikina munfakkina. Nah, munfakin itu di situ apa artinya? Mungkin Mbak Novi bisa bantu cari terjemahnya di munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang pada mereka bukti. Ya, jadi bayyinah itu artinya penjelas atau bukti. Nah, dinamakan surat Al-Bayyinah ini karena dalil-dalil, petunjuk, bukti, risalah Islam itu sudah jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir, orang yang berakal, orang yang menginginkan kebenaran.
Jadi kalau sebetulnya ada istilahnya gini, untuk memahami agama itu kan tidak bisa tanpa akal ya. Memang dalam menjalankan agama kita itu ada hal-hal yang istilahnya itu ta'abudi. Ta'abudi itu udah given gitu. Jadi udah perintahnya gitu ya dilakukan aja gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus dipikirkan, ta'akuli. Ta'akul itu kan artinya ya ada rasionalitas di situ gitu. Nah, kalau hal-hal yang ta'abudi itu misalnya ya kayak jumlah rakaat sholat gitu kan. Itu kan hal-hal yang nggak bisa diotak-atik, udah emang ketetapannya begitu gitu. Nah, tapi tidak sedikit juga ayat-ayat Quran itu yang memerintahkan kita untuk berpikir. Berpikir itu ya misalnya dalam mengkaji Quran itu kalau kita udah baca ya misalnya pertama kan kita akan berpikir tentang jadi nggak bisa ngaji tuh nggak sambil mikir tuh nggak bisa. Karena kan kita pasti yang hal pertama mendasar itu kita mesti mikir tajwidnya. Ya kan? Itu yang paling mendasar. Jadi bacanya ini dengung kah? Ini itu kalau nggak mikir ya meskipun ya dengan kemukjizatan Al-Qur'an dan kuasa Allah banyak orang yang mohon maaf tuh kayak di YouTube itu kan ada yang katanya dia gila gitu tah. Dia lupa segalanya tapi sama Quran masih inget gitu. Dan bacaannya bagus ya. Itu bagian dari mukjizat Quran. Tapi ketika kita membaca Quran itu ada peran akal ikut di situ, ikut berpikir. Nah, yang mendasar itu kita mikir dulu bacaannya ini gimana, jelas, terang, dengung. Oh ini bertemu ini berarti bacanya begini, begini gitu kan. Nah, belum nanti meningkat kepada yang di atasnya itu, misalnya dengan memahami. Memahami itu butuh banyak perangkat. Bahasa Arabnya itu nanti nahwunya, sorofnya, ya, balaghahnya mungkin ada mantiknya ada gitu. Sehingga kalau kita membaca Quran sebagai pedoman agama kita ini yang paling mendasar. Nah, belum lagi nanti yang lain-lain. Misalnya kenapa sih Quran itu bicara tentang begini, lalu struktur bahasanya begini. Nah, itu. Jadi itu hal-hal yang disebut dengan ta'akuli itu tadi. Jadi ada peran akal. Nanti menginjak kepada hukum-hukum syariat misalnya. Kenapa mencuri itu haram gitu kan? Ya itu ada ininya, ada filsafat hukum Islamnya gitu ya karena Islam itu menjaga kepemilikan. Kalau asal ngambil-ngambil aja kan merugikan orang lain gitu. Nah, zina haram gitu. Karena nanti nggak jelas itu keturunan manusia kalau orang kumpul kebo gitu. Maka ada pranala atau pranata namanya istilahnya itu. Pranata sosial misalnya dengan pernikahan gitu. Nah, jadi ini Al-Bayyinah ini menjelaskan bahwa dalil-dalil risalah Islam itu sudah jelas bagi orang yang mau berpikir. Kalau dia tidak menggunakan akal, ya sulit. Jadi ada istilahnya ad-dinu aklun. Agama itu ya akal, gitu. Harus ada peran akal di situ. Nah, terus dinamakan lam yakunil ladzina kafaru. Nah, sekarang Mbak Novi ingin tahu kenapa di sini bacanya yakunil. Belum kita masuk ke penjelasan. Kita Ya, bahas bahasanya dulu. karena itu ada ini ya, teacher. Alladhi itu kan apa namanya hamzah wasol gitu ya, teacher. Ya, Sedangkan itu lam yakun itu kan nunnya itu udah apa karena ada lam jadi majzum. ya. Kemudian jadi itu sukun terus ketemu dengan hamzah wasol. Jadinya di apa di biar mulus bacanya kasih kasroh gitu ya. Kasroh, ya betul. Jadi aslinya itu lam yakun alladzina kafaru. Jadi kalau ada sukun bertemu dengan sukun, maka dihidupkan membacanya itu dengan kasroh. Maka kalau belajar i'rab ya, belajar i'rab yang begitu-begitu itu kan nanti ada wal kasrotu apa itu? Lil tiko istakinain. Jadi karena ada dua sukun yang itu sulit untuk membacanya. Gimana mau membaca lam yakun alladzina? Kan sulit. Nah, maka dikasih kasroh.
lam yakunil ladzina itu kafaru, tidak menjadi orang-orang kafir itu min ahli kitab musyrikin munfakin itu. Nah, dinamakan surat ini li'annallaha karena Allah iftataha membuka as-surata biha. Nah, jadi dinamakan surat Al-Bayyinah, dinamakan juga surat lam yakunil ladzina kafaru karena ini menjadi permulaan surat, ya. Oke, sekarang berikutnya Al-Bariyah dinamakan juga surat Al-Bariyah lidzikri lafdzil bariyah fiha karena ada kata bariyah di dalamnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati gimana itu berikutnya itu kan ulaika hum khairul bariyah gitu kan. Innalladzina kafaru min ahli kitab ulaika hum syarrul bariyah itu. Wal innalladzina amanu innalladzina kafaru minal kitabi musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, bariyah itu artinya sama dengan anas ya atau al-bashar manusia. Wa adamu dzikrihi fi ghairihi. Nah, konon ini enggak ada kata bariyah ini di tempat lain enggak ada. Di surat-surat lain enggak ada. Wa adamu dzikrihi fi ghairiha. Di tempat lain tidak ada disebutkan kata Al-Bariyah, hanya ada di surat Al-Bayyinah ini. Nah, dinamakan juga surat Ahlul Kitab karena firman Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab karena ada kata Ahlul Kitab di situ. Oke, kita masuk pada pembahasan utama surat ini. Yang pertama dijelaskan di situ dinullahi wahidun al-Islam. Jadi agama Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Kemudian yang kedua, ini pembahasan pokok ya. Nah, sekarang apa faidah atau manfaat rahasia ya dari surat Al-Bayyinah ini? Yang pertama, kullur rusuli atat bil islami al-khudu'u wal istislamu li awamirillahi wa nawahihi. Jadi setiap rasul utusan itu datang dengan membawa ajaran Islam. Makna dari Islam itu apa? Al-khudu', ketundukan, wal istislam dan kepasrahan li awamirillah pada perintah-perintah Allah wa nawahihi dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala huwa lubbul aqidah. Kan itu kan wa ma umiru kan di surat Al-Bayyinah itu kan ada wa ma umiru dan tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullaha menyembah Allah itu mukhlisin kan gitu dengan ikhlas kan mukhlisin lahuddin. Nah, jadi faidah manfaat kita mengkaji surat Al-Bayyinah ini yang kedua adalah ikhlas, melakukan apapun ikhlas kepada Allah itu adalah lubbul aqidah. Lubun itu apa ya? Lubun itu intisari ya. Mungkin core gitu. C-O-R-E itu. Core kan? Nah, jadi lubun itu artinya intisari. Intisarinya dari akidah atau keyakinan itu adalah ikhlas. Wadzalika fi kullir risalat. Dan itu ada di setiap pengutusan Nabi gitu. Di setiap risalah. Itu perlu adanya keikhlasan. Lalu yang ketiga, la yaqbalullahu ta'ala min ahadi ba'da bi'satin nabiyyi illal Islam. Allah tidak akan menerima agama selain apa yang setelah diutusnya Rasul itu tidak ada agama lagi selain Islam. Gitu.
layak balullah ta'ala min ahadi ba'ati bi'itsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diangkatnya, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama lain selain Islam. Faman mata ala ghairi millatil islamil an fahuwa finnari khalidan. Siapa yang mati, faman mata, siapa yang meninggal, ala ghairi millatil islam, tidak dalam keislaman gitu ya, atau di atas agama selain Islam, fahuwa finnari khalidan fiha, maka dia berada di neraka kekal selama-lamanya. Lalu yang keempat, al khasyatu minallahi sabilul fauzi wan najati. Khasyah itu artinya takut. Takut kepada Allah itu adalah jalan menuju kemenangan dan keselamatan. Fauzun itu artinya keberuntungan. Oke, berikutnya. Nah, ini kemudian dijelaskan juga di buku ini. Kan kita sering ya membaca Quran itu ada utul kitab, ada atainahumul kitab. Kayaknya di surat Al-Baqarah itu ada alladzina atainahumul kitab yatlunahu kitaballahi dan seterusnya itu. Jadi ada atainahumul kitab, ada utul kitab. Kalau redaksinya itu berarti pasif dan aktif ya. Atainahumul kitab itu maksudnya ada subjeknya, di situ adalah Allah memberikan pada mereka kitab gitu. Namun ada yang menggunakan bahasa sirahnya itu fi'il majhul, utul kitab, diberikan kitab. Nah, menurut penjelasan dari buku ini, kitab ini ya, apa perbedaan Quran menggunakan utul kitab dan atainahumul kitab? Nah, yang pertama, ini dikatakan kalau utul kitab fi maqamidz dzam. Dzam itu apa? Dzam itu mencela, celaan. Jadi kalau Allah itu mencela orang-orang ahli kitab, itu di situ menggunakan redaksi utul kitab. Tapi kadang juga digunakan atainahumul kitab. Kalau digunakan atainahumul kitab, itu fi maqamil madhi. Untuk jadi diberikan pujian untuk memuji. Karena kan sebetulnya orang-orang Yahudi, Nasrani itu kan yang disebut sebagai ahlul kitab itu mereka kan juga banyak diberikan keutamaan ya sama Allah ya. Alladzina atainahumul kitab. Kalau kita baca tentang ahlul kitab itu kan ya diberi banyak nabi turun-menurun. Bahkan kalau kita belajar sejarah orang-orang Yahudi, Nasrani itu kan nabi-nabinya itu kan beruntun kan. Coba dari nabi siapa? Sejak Nabi Ibrahim lah ya. Kan Yahudi itu kan karena merujuk kepada Bani Israel itu kan, Bani itu kan anak ya, Israel itu kan Yakub kan. Nama lain dari Nabi Yakub itu kan Israel. Nah, anak turunnya itu, nah salah satunya ada yang namanya Yahuda itu kan. Nah, akhirnya turun sampai ke terus menjadi agama Yahudi itu. Nah, di situ tuh banyak sekali mereka nabinya. Jadi dari Nabi Ibrahim, terus kemudian nanti ke Ishak, nanti ke Yusuf, terus sampai ke Zakaria, sampai ke Yahya. Nah, itu nabi-nabinya orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Nah, itu diantara pujian-pujian yang Allah berikan kepada mereka. Nah, tapi utul kitab itu, kalau menggunakan utul kitab itu lebih banyak pada celaan pada mereka. Jadi misalnya orangnya suka ngeyel gitu kan. Orangnya suka tidak ngeyel, banyak permintaan, terus taat di satu sisi, nanti di sisi yang lain mereka ingkar gitu.
Wal ayatu katsiratun fi hadzal babi fata'ammala. Nah, jadi penyebutan apa namanya atainahul kitab dan utul kitab ini banyak sekali disebutkan. Kemudian yang keenam, qala Rasulullah li Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini kan salah satu sahabat Rasulullah. Ini Rasulullah pernah bersabda, "Ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a alaika suratal bayyinah." Wahai Ubay bin Ka'ab, aku ini sama Allah diperintahkan untuk membacakan padamu surat Al-Bayyinah. Kemudian apa si Ubay bertanya? Waqad sammani laka ya Rasulullah. Jadi apakah Allah itu nyebut namaku gitu? Jadi kan begitu istimewanya ya para sahabat Nabi orang yang hidup bersama Nabi itu kan ya mereka pas Allah nurunkan Quran itu ya bisa jadi untuk negur mereka, untuk memuji mereka, untuk misalnya kalau kita baca tentang ayat-ayat yang turun ya untuk merespon suatu permasalahan atau apa itu kan, misalnya surat Al-Mujadalah yang sering saya sampaikan itu kan yang justru malah perempuan kan yang waktu itu menjadi latar belakang turunnya ayat itu. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Sa'labah itu yang dia dicerai oleh suaminya namanya Aus bin Somit. Kemudian dia merasa tidak bisa berat untuk menerima keputusan dari suaminya itu. Lalu kemudian gini. Jadi setelah sudah ditalak ya, si Aus ini sembarang ingin balik aja gitu. Nah, padahal dulu itu kan ada istilahnya namanya zihar itu kan kena kena kafarot ya, kena kafarot, kena denda. Nah, itu akhirnya kemudian si Khola binti Sa'labah kan mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana ini si Aus ini sudah menceraikan saya ya. Jadi dulu zaman jahiliyah itu kalau ada suami mencerai istri itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Sampai mana tadi, Mbak? Jadi terus kemudian si Khawlah ini mengadu kepada Rasulullah. Mengadu itu dengan setengah mendebat gitu. Jadi nah maka di situ namanya surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Sampai mana tadi selingan. Oke, nah itu ini soalnya libur sekolah di sini. Terus sampai mana tadi, Pak? Terus akhirnya si Khawlah tadi kan mengadu kepada Rasulullah. Nah, mengadunya itu dengan dalam tanda petik mendebat. Maka surat Al-Mujadilah itu kan artinya kan menggugat atau mendebat ya. Nah, itu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah bagaimana tentang permasalahan saya ini. Lalu turun surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan. Nah, di situ kan menggunakan alati, berarti perempuan kan pelakunya. Alati tujadiluka, perempuan yang mendebatmu gitu. Perempuan yang menggugatmu, yang mendebatmu fi zaujiha tentang perkara suaminya wa tashtaki ilallah. Nah, jadi terus mengadukan kepada Allah. Lalu kemudian turun surat itu. Nah, jadi ada permasalahan terus turun ayat gitu. Itu istimewanya orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Nah, termasuk ini si Ubay bin Ka'ab ya. Maka ini dia bertanya apakah Allah juga menyebut namaku gitu. Kata si Ubay. Terus Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya. Ya walaupun nama Ubay kan nggak langsung eksplisit disebutkan dalam Quran kan.
Seperti juga khaulah itu kan pakai sinyal di situ, pakai pakai apa? Nggak langsung pakai nama orang gitu. Jadi satu-satunya nama yang langsung disebut itu ya Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasul ya, yang menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu sepupu Rasulullah ya. Dia dari kalangan bangsawan menikah dengan Zaid bin Harithah, budaknya Rasul waktu itu diangkat menjadi anaknya ya. Akhirnya terjadi problem dalam rumah tangganya gitu. Nah, kemudian bercerai. Nah, si Zainab binti Jahash ini dinikah oleh Rasulullah. Nah, jadi nama Zaid itu langsung disebutkan. Tapi kalau yang lain-lain itu pakai inisial ya. Maksudnya bukan hanya inisial ya, memang nggak disebutkan gitu, memang nggak disebutkan namanya. Nah, begitu juga dengan Ka'ab ini, sehingga kalau kita membaca ini berarti surat Al-Bayyinah ini ada kaitannya dengan nama atau kisah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika Rasulullah mengatakan bahwa iya kamu namanya disebut sama Allah gitu, itu dia saking harunya mungkin, lalu dia menangis. Fabaka Ubay radhiyallahu anhu. Dia namanya peristiwa turunnya Quran terus itu nama kita disebut gitu kan. Jadi betapa istimewanya sampai dia menangis. Nah, kemudian kata Al-Qurtubi ini seorang mufassir menanggapi hadis ini ya, karena ini kan hadis nih, ada diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini kan. Rasulullah bersabda pada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan untukmu surat Al-Bayyinah. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana menanggapi hadis ini? Al-Qurtubi mengatakan, wa innama qara'an nabiyyu ala Ubay. Jadi Rasulullah itu membacakan itu pada Ubay itu ada pesan moralnya. Untuk apa? Liyu'alliman nasa at-tawadhu'. Untuk mengajarkan kepada manusia tentang tawadhu atau rendah hati. Wali alla ya'nafa al-alimu an yaqra'a ala man huwa dunahu au aqalla minhu. Ya'nafa itu artinya apa ya? Gengsi gitu. Jadi meskipun Rasul itu utusan Allah ya, diberikan padanya wahyu, tapi beliau itu rendah hati dan tidak gengsi untuk mengajarkan atau membacakan kepada Ubay bin Ka'ab sahabatnya. Nah, jadi pelajarannya menurut Al-Qurtubi hadis ini mengatakan bahwa pesan moral dari hadis ini adalah orang yang alim, ini kan wali Allah ya nafal alimu, hendaklah orang yang alim itu tidak gengsi an yakro'a untuk membaca alaman huwa dunahu pada siapa yang rendah darinya gitu, au aqalla minhu. Jadi dunahu itu maksudnya orang yang keilmuannya lebih rendah atau posisinya lebih rendah, statusnya lebih rendah gitu. Itu janganlah orang yang pandai itu dia gengsi untuk ngajari orang yang ilmunya lebih rendah dari dia. Nah, jadi ini pesan moralnya. Mungkin satu ini. Nah, saya punya satu materi lagi, Mbak. Yang ini mungkin pengetahuan umum yang kita perlu tahu. Tapi saya dikte aja ya, atau kita tebak-tebakan dulu. Saya punya buku bagus. Halo, cek. Masih dengar ya suara saya? Ya, Dengar. Ya, oke. Masih 15 menit lagi. Mungkin saya lanjutkan ke materi lain. Tentang saya itu punya buku ini, Mbak. Judulnya bagus. Catatan ringan dan unik bahasa Arab Al-Quran. Gitu. Nah, ini ada pengetahuan-pengetahuan dasar yang saya juga nggak tahu awalnya gitu. Maksudnya banyak yang saya belum tahu. Nah, ketika ada di sini, oh ini pengetahuan umum yang kita perlu ketahui sebagai pembelajar Al-Quran. Oke, mungkin saya sampaikan dan kalau mau dicatat ya. Misalnya tuh Mbak, kalau ini sih saya udah tahu ya.
Surat terpanjang, udah tahu ya. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Terpendek, Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya, Mbak Rinda 100. Ini kalau Ada buat hadiah loh cerdas-cerdas, ini. Ada hadiah. dapat dia nanti. Oke. Jadi ada surat terpanjang, ada surat terpendek. Nah, sekarang kalau ayat terpanjang. Al-Baqarah 282. Oke, Mbak Dinda luar biasa, Mbak Dinda. Oke. Itu tentang apa, Mbak? Tentang hutang piutang. Ah, bagus, sip. Oke, yang keempat. Kalau ayat terpendek. Ayat Jadi ada ayat terpendek. nun gitu ya? Misalnya kayak gitu. Nun, sod. Itu kan udah satu ayat ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, Kan iya. ada tuh yang satu ayat itu yang isinya cuma satu huruf Satu gitu. huruf. Itu. Oke, jadi surat terpanjang, surat terpendek, ayat terpanjang, ayat terpendek. Sekarang, nah kalau ke sini nih kayaknya belum tahu. Kata terpanjang. Kata, Kata terpanjang. kata. Kata loh, Mbak, bukan kalimat ya, kata. Jadi satu kata tapi panjang gitu loh. Maksudnya istighfaru gitu. Nah, kayak gitu, tapi emang paling panjang dalam Quran. Artinya satu kata gitu. Dia tuh satu kata dalam Quran. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa Jadi menjadi kayak kalimat jadi yang nggak panjang. terputus gitu ya, teacher. Maksudnya nggak terputus Ya, gitu. nah betul. Jadi dia nggak terputus kalau dalam penulisan Quran itu satu kata. Iya, iya. Meskipun nanti kalau diterjemahkan mungkin kalau bahasa Inggris atau bahasa Iya, Indonesia iya, tetap. iya. Oke, ada yang tahu itu? Nggak tahu. Nanti saya beritahu. Karena saya juga baru tahu. Makanya suka di-share-share gini biar makin inget ya. Iya, Nah, iya. itu ada di Al-Hijr 22, Mbak. Al-Hijr 22. Bunyinya faas kumuhu. Nah, ini bisa untuk tebak-tebakan di tahsin, Mbak. 22 ya. Cerdas cermat Al-Quran itu. Yang mana? Oh ya. Fa'astabnakum. Teacher, tapi ini karena ada Soalnya ini ya, terpisah. teacher. Karena ada nanya, terus ada kunya, Ya betul memang. ada fa-nya depannya, terus ada hu-nya belakangnya. Betul. Tapi kan dia nggak terputus Iya. loh dalam satu kata. Iya, iya, iya. Cuman kalau Maksudnya kok satu diterjemah, kata sih, teacher? Fa'as. Oh iya, fa'as. Oh iya, 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 iya. ya kan dalam tulisannya itu hanya satu kata kalau dalam Quran. Maksudnya kan tidak dua kata yang dipisah gitu kan? Tapi fa'anya sendiri. Ya kalau diuraikan, Oh, iya, 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 memang iya. dia terdiri dari beberapa unsur kan, Iya, iya, iya. huruf, fa, terus asko, terus nanya nahnu, kumnya domir juga, hunya domir gitu kan? Kalau Iya, mau iya, iya. tapi dalam apa namanya bahasa Arabnya kan dia satu kata aja tuh. Mbak, sebentar ya, cari charger dulu ya. Oke, berikutnya Mbak. Berikutnya tuh kalau kata yang terpendek dalam Quran. Misalnya ya apa ya min gitu. Kayak gitu gitu. Lah gitu kan? Ya misalnya la aja itu kan. Terus a. Iya. Doang itu udah punya Aduh. arti kan? Iya. Apakah gitu kan? Itu. Jadi tadi fa'as kumu di Al-Hijr 22 itu kata terpanjang. Meskipun nanti mungkin ada yang lain ya. Lalu Jadi fa'as berikan itu kami. kalau diartikan gimana fa'as kumu itu? Lalu kami berikan kamu meminumnya gitu.
Suami memberi minum kamu dengan itu, Air itu, dengan air itu oh, ya. dengan air Dengan itu itu, karena dengan hunya itu kan menunjukkan pada benda atau apa juga kan. iya. Jadi Jadi ini tak, ada subjeknya satu, terus objeknya tuh ada dua gitu ya, teacher. betul, ya objeknya ada Jadinya dua. jadi panjang. Kalian dan air kan, hunya itu sebagai objek gitu. Oke, terus ini ada lagi Mbak. Ada keunikan lagi dalam satu surat itu yang wawunya itu ada 10. Hah? Enggak, aku pas baca buku ini gini, maksudku kok orang ini kok punya aja kerjaan gitu. Dalam satu surat pendek, tapi wawunya itu ada sampai 10. Surat pendek itu berarti juz amma gitu ya? Ya, juz amma. Jadi misalnya kayak Al-Kausar atau Al-Asr yang surnya pendek-pendek, tapi wawunya itu ada sampai 10. Itu surat apa, Mbak? Nanti dapat hadiah dari Mbak Dinda. Al-Ikhlas nggak? Al-Ikhlas ya, Mbak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cuman berapa, Mbak, wawunya? Nggak ya? Lam yalid walam yakul lahu. Kulah. Cuman 4 Nggak deh. atau 5 ya? Iya. Ini Ada ya 10 ya? surat ini Al-Humazah ya? Tapi Al-Humazah kan panjang, Mbak, tergolong panjang kan? Ini yang Al-Humazah itu. pendek banget, maksudnya yang ayat pendek. Oh, Apa sih suratnya itu jumlahnya dikit gitu loh Mbak, kayak Al-Kausar atau oke. Al-Asr, cuman 3 ayat dalam satu surat itu. 3 ayat. Oh, ini berarti. 3 ayat. Oke. Al-Asr ayat 3. Al-Asr itu Al-Asr ya? wawunya ada 10. Wal Al-Asr asri Tiga ya? ya? innal insana lafi khusrin. Dalam satu ayat bukan sih? Bukan, Dalam satu surat. keseluruhannya. Oh, dalam satu Keseluruhannya. surat. Oh, Tapi Wal dia itu asri. pendek gitu loh Mbak. Innal Tapi insana lafi illalladzina amanu wa amilus sholihat sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Ini 8. Salah ngitung Coba nanti tadi ya. hitung lagi Mbak. Hitung Mbak kalau udah buka Quran. Barusan Wal juga asri ngitung wa. 8 nih. Ya kan, wanya wal asri. Wal asri. Allazina amanu, nunya mat asri waw juga gitu. Ya. Wa Amilus. amilu 4. Oh ya. Watawa 56. Sow 7. Haki watawa. Iya benar 10. Iya, Karena ada mat asli, ada harfulin. Iya. Ya kan? Iya. Ya ampun. Ya ada aja ya. Aku boleh nanya juga nggak? Kenapa Mbak? Boleh nanya gimana? Surat pendek juga dia. Yang sangat pendek, yang surat yang nggak ada huruf mim. Nggak ada huruf mim di surat itu kan. Ya Al-Kausar ada mim nggak? Nggak ada mim juga. Al-Kausar itu nggak ada mim ya. Nggak ada mim Al-Kausar ya. nggak ada mim. Nggak apa-apa. Aku cuma maksudku ini kan Nggak ada. penasaran kok catatan ringan dan unik gitu loh bahasa. Makanya uniknya apa gitu. Jadinya tuh ngeliat dia nyari yang unik-unik yang termasuk wawunya ada 10 gitu kan. Nggak ada huruf mim. Teacher, maaf saya izin jalan Iya, dulu ya, Mbak. Teacher. Iya, Mbak Oke. Din. Ya, Mbak Din. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ini kita selesai Sama. juga habis ini. Oke, sebentar 1 atau 2 lagi aja, Mbak. Oke. Buat seru-seruan sih. Ini ada Mbak satu ayat ya. Satu ayat itu kafnya ada 23. Satu ayat. Satu ayat. Udah nggak usah dicari, ini aku bilangin aja langsung udah jam 10. Itu yang 282 tadi Mbak, yang tentang apa tuh? Itu. Tentang utang piutang tadi. Tentang hutang piutang itu Hutang tadi. piutang itu ya. Setelah dihitung huruf kafnya ada 23. Itu. Oke. Nah, tapi maknanya apa enggak tahu dia Iya, cuma iya. begitu. Ya, nanti mungkin ada rahasianya atau apa. Terus sekarang surat yang diakhiri dengan nama nabi. Nama 2 nabi.
Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa al-A'la, A'la ya. ya. Oke. Terus surat yang dimulai dengan nama buah. Watin. Watin. Buat ini Mas Zaitun. Udah sampai situ dulu. Mbak Didi kalau bisa Seru. buat ini pelajaran hari ini ada yang bisa buatin infografis atau flyer bagus. Besok kita buat lagi tuh. Kan lumayan untuk pengetahuan kan, Mbak? Iya benar, jadi inget ya. Oke, jadi tadi kan surat terpanjang, surat terpendek, ayat terpanjang, ayat terpendek, kata terpanjang, kata terpendek, terus surat dengan 10 Wow. huruf wawu, ayat dengan 23 huruf kaf, lalu surat surat yang diakhiri dengan nama dua nabi, dan surat yang diawali dengan dua nama buah. Mbak Rina kalau nganggur buatin ya flyernya itu ya. Ya, nanti buat pengetahuan. Nanti kalau Iya. udah banyak kita kumpulin. Iya. Kita Oke. sampai nyari-nyari juga kali yuk, nyari-nyari. Ya, itu yang berikutnya ada Pak seru-seru yang lain gitu. di buku itu. Jadi jadi misalnya apa ya tentang kiroat-kiroat yang agak berat juga ada. Misalnya surat dengan nama rukun Islam gitu kan. Misalnya Oke. surat yang dimulai dengan kata surah gitu misalnya. Nah, hal-hal begitu kan barangkali Iya, untuk pengetahuan anak-anak bukan kita umum ya, kan. itu maksudnya Ya, apa pengetahuan jadi seru. umum. Ya, betul. Mungkin kayak RPUL lah ya kalau tapi RPUL Al-Quran gitu. Oke, ya sampai sini dulu Mbak. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita tutup dengan nasr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih teacher. Ya, sami-sami ya Mbak. Ya. Oke, silakan ditutup Mbak Novi ini.